ওটা তো বোধহয় এমনিতে ছিল না, মানে এক্সট্রা ক্লাস। আচ্ছা, ওই দিন হচ্ছে কি বেসিক্যালি আমি দুইটা ক্লাস কাউন্ট করেছি, চ্যাপ্টার 11 and we will focus on the chapter 5 from our reference book. So in that chapter, basically we talk about the unemployment problem. And I told you earlier that is I will cover the inflation on our final term examination. So in last class we get idea about unemployment, and we have find out unemployment actually is the situation when you are under the working age population, but you are not able to find out a suitable job, which means a full-time job for you, and you were looking for that job for last 2 months, and you are capable enough. That means you have the enough skill to do that. That in that situation actually called unemployment. So for example, suppose if I'm looking for a job, I have the skill and I'm under the working age. Yes, I have the willingness to do it. After everything, if I don't find out any suitable job for me, then that situation will be called unemployment. Okay, the opposite scenario is called employment. That means when I have a contract with another person, yes, I want to, I agree to perform the job, then that situation is called employment. Then actually we get idea about the labor force participation ratio, different types of ratio. Wait a minute, I will share the book with you. Different participant ratio. So in that portion we have find out like what can I say, that is who are under the working age population, who are under the non-working age population. Wait a minute, I will share the slide. Share not only the slide, the book. So from that portion, we have find out who are under the working age population. So from this page 109. So we have find out that is the overall population is under the, that means the overall people of economy under the population. Then we have divided it on two parts. One is working age population, another one is youth and institutionalized person who are not capable to work on working, like the people from 16 to 65, they are under the working age population, and the people who are below 16 and above 65, they are under the non-working age population. And if you are not mentally stable person, that means you are not mentally stable, but you are between 16 to 65, you will be also in youth and institutionalized portion. Then the working age population is divided in two parts. One is labor force, another one is not in the labor force. Yes, if you have the willingness to do the job, then you will be under the labor force. And if you don't have the willingness, then you will be not in the labor force portion. Then when you have the willingness, you are under the working age population, then the labor force is divided in two parts. One is employed, another one is unemployed. So employed means ওই যে আমি সবকিছু মিলিয়ে জব পেয়ে গিয়েছি, জব সার্চ করছি, সবকিছু করেছি, দেন পেয়ে গেছি। আর আনএমপ্লয়েড হচ্ছে কি সবকিছু করার পরে যখন পাচ্ছি না, তখন এটা আনএমপ্লয়েড। সো ওভারঅল এখানে যেভাবে দেখিয়েছে রেশিওটা, overall every country's scenarios is more or less like this, because this is the scenario of United States of America. If you talk about Bangladesh, more or less Bangladesh scenario is this type, because আমাদের দেশে যেটাকে আমরা ওয়ার্কিং এজ পপুলেশন বলি, এটার রেশিওটা অনেক বেশি, এই 16 to 65 এর রেশিওটা অনেক বেশি, এরকমই আছে। অ্যান্ড উইলিংনেস আমাদের দেশে 16 to 65 এর মধ্যে কাজ করতে চাই, এটার পিপলের সংখ্যাও ম্যাক্সিমাম, খুব রেয়ার কেসে পিপলরা যায় না। তো লেবার ফোর্স পার্টিসিপেশন রেট ইজ টু হাই। আফটার দ্যাট আমাদের দেশে এখন আনএমপ্লয়মেন্ট রেটটা কিন্তু আপনি যতই বলেন, আমরা যেভাবে চিন্তা করি অতটা না। আপনি মানে কোনো না কোনো ভাবে আমরা কিন্তু এমপ্লয়েড, আমরা কিছু না কিছু করে থাকি, এটাই আমি বলতে চাচ্ছি। সেটা হয়তো স্যালারি রেঞ্জটা লো, বাট আমরা কিন্তু আপনি একটু আশেপাশে তাকিয়ে দেখলে দেখবেন যে এত ইউনিভার্সিটি বা এত ইনস্টিটিউশন, এত আমার গ্রাজুয়েট বের হচ্ছে, কিন্তু এরা কেউই দ্য এন্ড অফ দ্য ডে কিন্তু একেবারে বসে নাই।
কিছু না কিছু আমরা কিন্তু করি, মানে যারা অ্যাকচুয়ালি করতে চাচ্ছে, আমি সেটা বলতে চাচ্ছি, যাদের উইলিংনেস আছে। এখন আমি করতে চাই না, আমি বাসায় বসে থাকবো, আমি আমার বাবা মা আমার জন্য যা রেখে গিয়েছে, আই এম ওকে উইথ দ্যাট, সেটা অন্য কথা। কিন্তু যারা কাজ করতে চায় আপনি দেখবেন যে ম্যাক্সিমাম কিন্তু কিছু না কিছু করে। Okay, so after that, when we talk about the labor force, when we talk about the working age population, that means we are talking about the labor market. That means labor demand, labor supply. এই বিষয়গুলো লেবার মার্কেটে আলোচনা করা হয়। আমি আপনি সবাই লেবার, এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আমিও লেবার, আপনিও লেবার। আমি অলরেডি লেবার ফোর্সে আছি, আর আপনারা হচ্ছেন গিয়ে লেবার ফোর্সে আসার জন্য যে স্কিলটা হওয়া দরকার, সেটাই আসলে কিন্তু এই এডুকেশনের মাধ্যমে স্কিলটা হচ্ছে। সো এখানে লেবার, এই জন্য এটাকে আমরা লেবার মার্কেট বলে থাকি। আমি কি বুঝাতে পারছি বিষয়টা, কেন আমি লেবার বা আপনারা কেন লেবার? এই যে আজিজুল জি হাকিম, ম্যাম। বুঝছেন? জি ম্যাম। আচ্ছা, ঠিক আছে। সো আমি আপনি দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আজিজুল হাকিম উনিও কিন্তু লেবার, মানে উনি এখন লেবার ফোর্সে এন্ট্রি নিবে আফটার 2 ইয়ার্স। এই যে 2 ইয়ার্স পরে এন্ট্রি নেবে, এটার জন্য ওনাকে স্কিল হতে হবে। সেই স্কিলটাই কিন্তু উনি হচ্ছেন এই ক্লাসগুলো থেকে অ্যাচিভ করার চেষ্টা করছে। সো এই যে লেবার সাপ্লাই, লেবার ডিমান্ড, ওয়েজ রেট, এগুলো নিয়ে আমরা ইকোনমিক্স এর একটা পোর্শন আছে, এটাকে আমরা লেবার ইকোনমিক্স বলি। সো হোয়াট এভার, যে মার্কেটে এগুলো নিয়ে মানে এগুলো নিয়ে আলোচনা, ওটাই হচ্ছে লেবার মার্কেট। So there are 3 indicator in labor market. যেহেতু আমি আনএমপ্লয়মেন্ট নিয়ে কথা বলছি, which directly related with employment and unemployment rate. So that's why আমরা এখানে কিন্তু লেবার মার্কেটের বিষয়টাও চলে আসবে। তো লেবার মার্কেটের বিষয়টা যেহেতু এখানে চলে আসি, সো আমার লেবার মার্কেটে যে ইন্ডিকেটর গুলো আছে সেগুলো নিয়েও কিন্তু আমি কথা বলবো এখানে ফাইনালি। সো এখানে প্রথমে আমরা যে ইন্ডিকেটর, মানে এই আমাদের আনএমপ্লয়মেন্ট সিচুয়েশনটা কেমন, এই ম্যাক্রো ইকোনমি ইন্ডিকেটর ফাইন্ড আউট করার জন্য আমাদের লেবার মার্কেটের ইন্ডিকেটর গুলোতে যাওয়া, যে অ্যাকচুয়ালি আমরা কি অবস্থাতে আছি। তো এটার জন্য যদি আমি ফাইন্ড আউট করতে পারি হু আর আনএমপ্লয়েড, then what is the employment to population ratio, what is the labor force participation rate. So from that portion we can find out the original scenario. আচ্ছা, প্রথমটা আসি আনএমপ্লয়মেন্ট রেট। এখানে আসলে আমরা বের করব যে বেকারত্বের হার যেটা আছে, অ্যাকচুয়ালি কত মানুষ কাজ পাচ্ছে না এরকম। Then the second one is employment to population ratio. Yes, population এ কত percent people employment মানে জব পাচ্ছে, তাদের ফিক্সড কোনো আর্নিং সোর্স আছে, দ্যাটস দ্য এমপ্লয়মেন্ট টু পপুলেশন রেশিও। এই রেশিও যত হাই হবে তত হচ্ছে গিয়ে ওই ইকোনমিটা বেটার সিচুয়েশনে আছে, যত লো হবে ব্যাড সিচুয়েশন। সেম থিং ফর দ্য অপোজিট থিং ফর আনএমপ্লয়মেন্ট রেট। কিন্তু আনএমপ্লয়মেন্ট রেট ইজ হাই, ওই ইকোনমির অবস্থা খুব ডিফিকাল্ট। আর যদি লো হয় দেন we are in a good situation. Okay, and the labor force participation rate, এটা হচ্ছে কি ওই যে পপুলেশনের মধ্যে ওয়ার্কিং এজ পপুলেশনে আসবো, আফটার দ্যাট হাউ মেনি পিপল দে ওয়ান্ট রিয়েলি দে ওয়ান্ট টু ডু দ্য জব, they want to do something, that ratio is called labor force participation rate. এটা আসলে আমরা কম্পেয়ার করি, দ্যাট ইজ এমপ্লয়মেন্ট টু পপুলেশন রেশিওর সাথে আমরা লেবার ফোর্সে কত পার্সেন্ট মানুষ, বাংলাদেশে কত পার্সেন্ট মানুষ কাজ করতে যাচ্ছে, সেটা আমরা বের করার জন্য আসছি। তো এটার সাথে আমরা আসলে কম্পেয়ার করি। অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে এমপ্লয়মেন্ট টু পপুলেশন রেশিওটা পুয়ার হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আমি সেখান থেকে ফাইন্ড আউট করি যে আমার লেবার ফোর্স পার্টিসিপেশন রেটটাই লো। তো তখন আসলে কিন্তু আমরা এখান থেকে এই রিলেশনশিপ গুলো ফাইন্ড আউট করতে পারবো। ওকে, এরপরে আমরা চলে যাব হচ্ছে গিয়ে আপনার আমরা এটার ক্যালকুলেশন গুলো দেখবো। আচ্ছা, ক্যালকুলেশন করার জন্য একটা বিষয় যদি আপনাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকে, তাহলে এই ধরনের যে কোনো রেশিও বা রেট আপনারা কিন্তু ক্যালকুলেশন করতে পারবেন। কারণ আমি এগুলো ক্যালকুলেশন করার জন্য জাস্ট আমি কিন্তু কোনো ফর্মুলা মেমোরাইজ করি না, কোনোটাই মনে রাখিনি, জাস্ট আমার এই কনসেপ্টটা আমি মনে রেখেছি। দ্য কনসেপ্ট ইজ লাইক দ্যাট ইজ এনি কাইন্ড অফ, আমি যখনই রেট বের করতে যাব, রেট যখনই বের করতে যাবেন মনে রাখবেন এই রেটটা বের করার জন্য ওইটা হচ্ছে রেট আসা মানে এটা হচ্ছে পার্সেন্টেজে নিতে হবে। এবং এই ক্ষেত্রে যেহেতু এই ক্ষেত্রে আমার যেটা হবে যে মানে ওই রিলেটেড টার্মটাকে টোটালটাকে দিয়ে ডিভাইডেড করতে হবে, এটুকু মনে রাখতে পারলেই পারবে। যেমন আমরা যখন এভারেজ বের করতাম, আমি সবসময় বলেছিলাম না যে এভারেজ বের করার ওয়েটা হচ্ছে গিয়ে ওই টার্মটাকে টোটালটা দিয়ে ডিভাইডেড করে এভারেজ বের করা যায়। সেম থিং
যখন আমি এটাকে রেট চলে আসবে তখন হচ্ছে গিয়ে ওই টার্মটাকে, ওই রিলেটেড টার্মটাকে যদি আমি টোটাল টার্মটা দিয়ে ডিভাইডেড করি, দেন যেহেতু রেটের কথা বলছে এটাকে 100 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হবে। 100 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে ফেলি, তাহলেই হচ্ছে আমি রেটটা বের করতে হবে। সে ফর এক্সাম্পল আনএমপ্লয়মেন্ট রেট। ওকে, সো আনএমপ্লয়মেন্ট রেট মিনস কি আগে একটু বলে নি। যেহেতু আনএমপ্লয়মেন্ট রেট বললাম, তার মানে অবশ্যই রেট কথাটা যখন আসলে আমি এটাকে 100 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব। আমি ফর্মুলাতে যাচ্ছি আগে। সো 100 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব এবং বললাম যে আনএমপ্লয়মেন্ট বিষয়টাই যখন আমরা বের করতে চাই তখন এটাকে আমরা হচ্ছে গিয়ে ওই রিলেটেড টার্মটাকে আমরা টোটাল টার্মটা দিয়ে ডিভাইডেড করি। সো আনএমপ্লয়মেন্ট রেটের এখানে ওই রিলেটেড টার্মটা, মানে এটা রিলেটেড টার্ম ইজ আনএমপ্লয়মেন্ট। সো দ্যাটস ওয়াই দ্য নাম্বার অফ পিপল আনএমপ্লয়েড, এটাকে টোটাল টার্ম। আচ্ছা, এবার আসি আনএমপ্লয়মেন্টটা কোথা থেকে আসছে? পপুলেশন থেকে? অবভিয়াসলি না, কারণ পপুলেশনের সবাই আমার আনএমপ্লয়মেন্ট বা এমপ্লয়মেন্টের মধ্যে আসে না। আচ্ছা, তারপরে আসি, এটা কি ওয়ার্কিং এজ পপুলেশন থেকে আসে? না, সেখান থেকেও আসে, কারণ ওয়ার্কিং এজ পপুলেশনের সবাই কিন্তু কাজ করতে চায় না। তাহলে কোথা থেকে আসছে? দেখেন তো, ওয়ার্কিং এজ পপুলেশনটাকে আমরা দুটো ভাগে ভাগ করলাম না, লেবার ফোর্স আর নন লেবার ফোর্স। তো লেবার ফোর্সটাই অ্যাকচুয়ালি মেইন টার্ম যেখান থেকে আমরা আনএমপ্লয়মেন্টটা আমরা এনেছি। এই কারণে কিন্তু যখন দেখেন আনএমপ্লয়মেন্ট রেটটা বের করছে, এটাকে টোটাল টাইম হিসেবে আমি এটাকে লেবার ফোর্স দিয়ে ডিভাইডেড করেছি। এন্ড অবভিয়াসলি এখানে বলেও দিয়েছে লেবার ফোর্স মিন্স দ্য নাম্বার অফ এমপ্লয়েড পিপল প্লাস দ্য নাম্বার অফ আনএমপ্লয়েড পিপল, দুটোকে আমি সাম আপ করলে কিন্তু লেবার ফোর্সটা পেয়ে যাবো। তাহলে আসি আনএমপ্লয়মেন্ট রেটটা আমরা কিভাবে ফাইন্ড আউট করছি। আনএমপ্লয়মেন্ট রেটটা ফাইন্ড আউট করার জন্য আপনাদের কথা অনুযায়ী, যেটাকে বললাম যে আমার বেসিক কনসেপ্ট, যেটা আমি মেমোরাইজেশনে যাইনি কখনো, সেই বেসিক কনসেপ্ট ওয়াইজ the number of unemployed people divided by labor force, that means the relative term is divided by the total term multiplied by 100. So সেখান থেকে পেলাম। এখন আসি ডেফিনেশন। দেখেন এখানে ডেফিনেশনে মেমোরাইজ করা দরকার নেই। এখানে যদি আমি ফর্মুলাটা নিজেরাই ডিরাইভ করতে পারি, এখান থেকে ডেফিনেশনও বলতে পারবো। এখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? আনএমপ্লয়মেন্ট রেটে যে কত পার্সেন্ট মানুষ হচ্ছে গিয়ে আমি আনএমপ্লয়েড, লেবার ফোর্সের মধ্যে কত পার্সেন্ট মানুষ আনএমপ্লয়েড, সেটাই আমরা বের করা। তো দেখেন ডেফিনেশনটা এটাই বলছে, দ্যাট আনএমপ্লয়মেন্ট রেট ইজ দ্য পার্সেন্টেজেস অফ দ্য পিপল ইন দ্য লেবার ফোর্স হু আর আনএমপ্লয়েড। দেখেন এটাই তো, যে দ্য আনএমপ্লয়মেন্ট রেট অ্যাকচুয়ালি দ্য পার্সেন্টেজ, যে 100 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করা হয়, যে আমি বললাম যে রেট আসা মানে 100 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে, পার্সেন্টেজ দেখাতে হবে। সো the unemployment rate means the number of people, yes, they are under the labor force, but they don't find any suitable job for them. They are in the unemployment rate. বুঝতে পারছি? সো এখানে কিন্তু ডিফিকাল্ট কিছু নেই। ঠিক একইভাবে এখানে নাই, আমি কিন্তু এখান থেকে এই যে এটা শেখালাম এভাবে, কাজ এখান থেকে আমি ঘুরিয়ে কিছু কোশ্চেন করতে পারি। যেন আমি প্রশ্ন করতে পারি, ফাইন্ড আউট দ্য এমপ্লয়মেন্ট রেট। ওকে, সো আমি যাকে আস্ক করবো সে একটু চেষ্টা করবে। এখন ফর্মুলাটা সবাই লিখে ফেলেন। আনএমপ্লয়মেন্ট রেট ইজ ইকুয়াল টু, তাহলে নাম্বার অফ পিপল আনএমপ্লয়েড ডিভাইডেড বাই লেবার ফোর্স ইনটু 100, এভাবে বের করেন। সো একইভাবে তাহলে এখন আমরা দেখি যে এমপ্লয়মেন্ট রেটটা বের করতে পারি কিনা। নিচে তাহলে আরেকটা ফর্মুলা লেখেন, এমপ্লয়মেন্ট রেট, এগুলো থেকে ম্যাথস আমি দিব, বই এটা দেয় নাই। তারপর আমরা দেখি এমপ্লয়মেন্ট রেটটা বের করতে পারি কিনা, এবং আমি যাকে প্রশ্ন করব সে এভাবে আসবে। তো আমরা এখন বের করব হচ্ছে গিয়ে এমপ্লয়মেন্ট রেট। আমিও লিখছি। সো আনএমপ্লয়মেন্ট রেটের মতো করে আমরা ঠিক একইভাবে এমপ্লয়মেন্ট রেটটা ফাইন্ড আউট করার চেষ্টা করছি। এমপ্লয়মেন্ট রেটটা বের করব। তো এমপ্লয়মেন্ট রেটটা যখন আমরা বের করছি, এখানে আমরা আচ্ছা আমি এখানে জিজ্ঞাসা করি, যাকে জিজ্ঞাসা করবো সে অ্যান্সার করে। আচ্ছা, আমার ইচ্ছা হতো মেহেদী হাসানকে জিজ্ঞাসা করা। সো এমপ্লয়মেন্ট রেট যখন আমি বের করছি, মেহেদী হাসান আপনি বলেন যে এটার সাথে যে বললাম যে তাহলে এমপ্লয়মেন্ট রেটটা কিভাবে বের করা উচিত আমার আগের কনসেপ্টটা ওয়াইজ, যদি কিছু হলো বুঝে থাকেন। মেহেদী আছেন? আপনাকে মাইক্রোফোনে প্রবলেম?
আচ্ছা মেহেদি, আপনার যদি মাইক্রোফোনে প্রবলেম থাকে আপনি ওই যে চ্যাট বক্সে লিখে পাঠান। আচ্ছা আমি তাহলে তৌসিফের কাছে চলে যাই। তৌসিফ না, তাশফিক আহমেদ। আপনি বলেন যে আগের যে টার্মটা আমরা এই যে এমপ্লয়মেন্ট রেটটা যেখান থেকে আমরা বের করছি, আনএমপ্লয়মেন্ট রেটটা যেখান থেকে বের করলাম, তাশফিক আহমেদ আইডি 191 লাস্টে 49। সো আপনি বলেন যে সেই ওয়াইজ আমি যদি হচ্ছে গিয়ে আনএমপ্লয়মেন্ট রেটটা বের মানে এমপ্লয়মেন্ট রেটটা বের করতে চাই, তাশফিক। Yes, ma'am. ওকে, সো এমপ্লয়মেন্ট রেটটা যদি বের করতে যাই আমার ফর্মুলাটা কেমন হওয়া উচিত? Ma'am, number of people employed and the working age of population divided. ডিভাইডেড বাই কি হওয়া উচিত? কোন টার্মটা দিয়ে ডিভাইড করব? Ma'am, working age of population, ma'am. ওয়ার্কিং এজ পপুলেশনটা নিব না, যেহেতু দেখেন আমরা এখানে হচ্ছে ওয়ার্কিং এজে সবাই কিন্তু লেবার ফোর্সে আসে না। ওয়ার্কিং এজ হচ্ছে 16 to 65, এর মধ্যে কারোর উইলিংনেস আছে জব করার, কারোর কিন্তু জব করার উইলিংনেস নাই। যার উইলিংনেস নাই তাকে কিন্তু আমি লেবার ফোর্সে নিয়ে আসতে পারবো না। সে ওয়ার্কিং এজের মধ্যে থাকবে কিন্তু সে লেবার ফোর্সে থাকবে না, এরকম একটা বিষয় থাকে। তো সেক্ষেত্রে আমি আসলে তাকে আনতে পারি না। তো এই জন্য এখানে যখন আমি এমপ্লয়মেন্ট রেট বা আনএমপ্লয়মেন্ট রেটটা বের করতে যাচ্ছি, আমি তখন সেখানে হচ্ছে গিয়ে আপনার ইয়াটাকে নিব, সেটা হচ্ছে গিয়ে যে যারা হচ্ছে গিয়ে লেবার ফোর্সে আছে, লেবার মানে তাদের উইলিংনেস আছে, তাদেরকে একমাত্র আমি হচ্ছে গিয়ে আমার এখানে নিয়ে আসতে পারবো, এটাই বলতে চাচ্ছি। ওকে, থ্যাংক ইউ তাশফিক। সো যেটাতে ছিল তাহলে আমরা হচ্ছে গিয়ে তাশফিকের কথা অনুযায়ী যে এমপ্লয়মেন্ট রেট যেহেতু আমরা বের করছি, সো এখানে আমরা যেটা করবো যে নাম্বার অফ পিপল এমপ্লয়েড দ্যাট উইল বি ডিভাইডেড বাই দ্য লেবার ফোর্স। উনি যদিও বলছিল যে এখানে আমরা ওয়ার্কিং এজ পপুলেশনটা আনবো, উনি একটু মিস্টেক করেছে, পার্শিয়ালি ঠিক বলেছে। সো আমি এটাকে ডিভাইডেড, আচ্ছা এটা যেহেতু আমি ইয়াতে লিখছি এটা একটু এরকম দেখাচ্ছে, এটা কিছু করার নাই। তো এটা ডিভাইডেড বাই হচ্ছে লেবার ফোর্স, লেবার ফোর্স দিয়ে আমি এটা ডিভাইডেড করব এবং এটাকে হচ্ছে গিয়ে আমরা লেবার ফোর্স দিয়ে ডিভাইডেড করবো এবং দেন টোটাল টার্ম যেটা আমরা পাবো এটাকে হচ্ছে গিয়ে আমরা 100 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে আমরা কিন্তু হচ্ছে গিয়ে লেবার ফোর্স যে এমপ্লয়মেন্ট রেট যেটা, অর্থাৎ the number of people who are under the labor force and they have job, সেই রেশিওটা পেয়ে যাব। সো বেসিক থিং, তাহলে আনএমপ্লয়মেন্ট রেটটা আমরা দেখেছিলাম যে যত লো হবে সেই কান্ট্রির জন্য ভালো সিচুয়েশন, তাহলে এমপ্লয়মেন্ট রেটটা যত হাই হবে তাহলে আমাদের কি বোঝা উচিত, সেই কান্ট্রিতে তত ভালো থাকবো না আমরা। Yes, ma'am. এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে আপনারা হয়তো বাংলাদেশের ইকোনমি নিয়ে খুবই ফ্রাস্ট্রেটেড হতে পারেন, বাট মনে রাখেন, মানে মজার ব্যাপারটাই শুনেন, এই জন্যই আমি বলছি এটা একটা পজিটিভ সাইড। আমরা যদি নন ইনস্টিটিউশনাল জব গুলোকে ক্যালকুলেট করি, নন ইনস্টিটিউশনাল জব হচ্ছে আমরা অনেক কাজ করে থাকি যেটা কোনো ইনস্টিটিউটের মধ্যে পড়ে না, কিন্তু এটা একটা কাজ। লাইক আমরা যদিও আমাদের যে হোম মেকারদের কন্ট্রিবিউশনটাকে কোনোভাবেই এখানে ইনস্টিটিউশনাল জবের মধ্যে নিয়ে আসতে পারি না, এটা আমাদের দেশে না, এটা সব কান্ট্রিরই একই অবস্থা। সো ওইটার যেহেতু ওটাতে ডিরেক্ট কোনো পেমেন্ট নেই, এই জন্য আমরা এটাকে নন ইনস্টিটিউশনাল জবের মধ্যে নিয়ে আসছি। এই জবগুলোকে যদি বাংলাদেশে আমরা কাউন্ট করি, ঠিক একই ভাবে ধরেন আপনি টিউশনই করাচ্ছেন, এটাও কিন্তু নন ইনস্টিটিউশনাল জব, এটা কিন্তু কোনো মানে ইনস্টিটিউশনাল কোনো আপনি যদি বলেন যে আপনি আনএমপ্লয়েড, আমার এখানে বলার কিছুই থাকবে না, বিষয়টা অনেকটাই এরকম থাকবে। সো এই যে নন ইনস্টিটিউশনাল জবগুলো আছে, এই জবগুলো যখন আপনি মেজার করবেন, এই জবগুলোকে যদি আমি ক্যালকুলেশন নিয়ে আসতে পারি, সেক্ষেত্রে দেখা যাবে যে বাংলাদেশের কিন্তু এমপ্লয়মেন্ট রেটটা বেশ ভালো। আমি এমপ্লয়মেন্ট রেটটাকে পুয়ার বলতে পারবো না, বাংলাদেশে বেসিসে যদি চিন্তা করি এমপ্লয়মেন্ট রেটটা পুয়ার না। আপনি যদি আপনার ফ্রেন্ডসদের দিক থেকেও দেখেন, নিজের ক্ষেত্রে চিন্তা করে দেখেন, আমরা সবাই কিন্তু কিছু না কিছু কাজ করার বিষয়ে চেষ্টা করে থাকি, ছোট হোক বড় হোক, মানে কাজের মাত্রাটা আমি বলছি না, কিন্তু আমরা কিন্তু কাজ করছি, সেটাই বলছিলাম। ওকে, তাহলে ডেফিনেশন যদি আস্ক করি, সাপোজ আমি এখান থেকে প্রশ্ন করতে পারি আমার ইয়াতে মিড টার্ম ভাইবার সময় যে হোয়াট ইজ এমপ্লয়মেন্ট রেট, তখন এইভাবে বলবেন যে the number of people in the labor force who have job, the percentage of the people who are in the labor force who have job, that's called the employment rate. ওকে,
এরপরে চলে যাই হচ্ছে কি সেকেন্ড যে ইন্ডিকেটর ছিল, যেটা আমরা ইন্ডিকেটরটা দেখলাম, দ্যাট ইজ এমপ্লয়মেন্ট টু পপুলেশন রেশিও। এটা আমরা বের করছিলাম। সো এমপ্লয়মেন্ট টু পপুলেশন রেশিও যখন আমরা বের করছি, এখানে হচ্ছে গিয়ে এমপ্লয়মেন্ট টু পপুলেশন যে বই দেওয়া আছে এটাই দেখাচ্ছি না, এমপ্লয়মেন্ট টু পপুলেশন রেশিও বের করছি। তাহলে একইভাবে আচ্ছা, রেট যখন বের করি তখন এটা আমরা পার্সেন্টেজ আনি, রেশিও হলে কি হবে, অবভিয়াসলি এটা কোনো আমাদের পার্সেন্টেজে নেওয়ার কোনো দরকার নেই। এখানে যদিও পার্সেন্টেজে নিয়েছে, আপনি যদি এটাকে পার্সেন্টেজে নাও নিয়ে আসেন এটা কোনো সমস্যা নাই, এটা একটা অনুপাত। সো এটা আমার এখানে যদি ইউনিট নাও ইউজ করি কোনো প্রবলেম নাই আমার। এটা আমি জাস্ট বলছি, যেহেতু বইয়ে ইউজ করেছে আমরা করব, কিন্তু যদি রেশিও ফাইন্ড আউট করতে দিই সেক্ষেত্রে আমরা ইউনিটটা না ইউজ করলেও হবে। সো এমপ্লয়মেন্ট টু পপুলেশন রেশিও কি? আচ্ছা, এই ধরনের ক্ষেত্রে একই জিনিস, রিলেটেড টার্মটাকে টোটাল টার্ম দিয়ে ডিভাইডেড করতে হবে। সো দেখেন এখানে রিলেটেড টার্ম কি হওয়া উচিত, এমপ্লয়মেন্ট টু পপুলেশন। তাহলে এখানে ফার্স্ট টার্মটা কি আসছে, এমপ্লয়মেন্ট, অর্থাৎ কত পার্সেন্ট পিপল পপুলেশনের মধ্যে এমপ্লয়মেন্টে যেতে চাচ্ছে। তাহলে টোটাল টার্মটা কি হওয়া উচিত, পরের টার্মটা হবে টোটাল টার্ম আর আগের টার্মটা হবে related term. So employment to population ratio means the ratio or the percentage of people who have job. That means the people who are under the working age population and they have the job, then that that percentage is called employment to population ratio. So এখানে আমি টোটাল টার্মটা হিসেবে কিন্তু লেবার ফোর্সটাকে নিয়ে আসছি না। এখানে যে ফর্মুলাতে দেখতে পাচ্ছি, এখানে ফর্মুলাটা এরকম যে নাম্বার অফ পিপল এমপ্লয় ডিভাইডেড বাই ওয়ার্কিং এজ পপুলেশন। তো আমি এখানে কিন্তু টোটাল টার্মটাকে মানে লেবার ফোর্সটাকে আমি নিয়ে আসলাম না, না নিয়ে এসে হচ্ছে ওয়ার্কিং এজ পপুলেশনটাকে নিয়ে আসলাম। বিকজ আমি যখনই যে এমপ্লয়মেন্ট টু পপুলেশন, যে আমি পপুলেশন মেনশন করে দিলাম, হুইচ মিনস আমি লেবার ফোর্স দিয়ে আসলে খুশি হচ্ছি না, আমি বলছি যে পপুলেশনের কত পার্সেন্ট মানুষ এমপ্লয়েড এটা বের করতে চাচ্ছি। সো পপুলেশনে কত পার্সেন্ট মানুষ এমপ্লয়েড বের করার জন্য আমাকে লেবার ফোর্সে আসলে হবে না, লেবার ফোর্স তো উইলিংনেস এন্ড আনউইলিংনেস এর উপর ডিপেন্ড করে আমি পপুলেশন থেকে ফাইন্ড আউট করেছি। এখানে কিন্তু বলেন, এখানে বলছে টোটাল পপুলেশনের মধ্যে তোমাকে নিয়ে আসো। তো টোটাল পপুলেশনের মধ্যে একটা বাড়ি ছিল যেখান থেকে আমরা এমপ্লয়মেন্টে আসলাম, সেটা হচ্ছে গিয়ে এইজ, ওয়ার্কিং এইজ, যেটা যে ওয়ার্কিং এইজ না হলে আমি তাকে কোনোভাবে এমপ্লয়েড করতে পারবো না। সো এই জন্য এখানে যখন এমপ্লয়মেন্ট টু পপুলেশন রেশিওতে আনছি তখন টোটাল টার্ম হিসেবে ওয়ার্কিং এজ পপুলেশন দিয়ে ডিভাইডেড করছি। আচ্ছা, ফাইনালি হচ্ছে গিয়ে আমরা এখান থেকে আরেকটা টার্ম বের করি, সেটা হচ্ছে লেবার ফোর্স পার্টিসিপেশন রেশিও। তো একই জিনিস, যেহেতু লেবার ফোর্স পার্টিসিপেশনের কথা বলছে, সো দ্যাটস ওয়াই আমরা হচ্ছে গিয়ে এখান থেকে ফাইন্ড আউট করার চেষ্টা করছিলাম যে the number the percentage of the people and the percentage of the working age population who are under the labor force, that will be in the labor force participation. Same thing again, labor force is the related term, that's the labor force is divided by the total term, that is working age population. Then for find out the rate we multiply it by 100. Okay, so এবার আমরা ম্যাথসে চলে যাব, এটার জন্য একটা ম্যাথস লেখেন এবং দেন আমরা এটা সলভ করব। So লেখেন in 2020, in June 2020, in June 2020, আমি একটা ম্যাথস বলছি, এটা লিখতে হবে। লেখেন in June 2020, Yes, ma'am. okay, the number of people employed in June 2020, the number of people employed was 153.79 million, 153 এরকম 153.79 million, and the labor force was
আচ্ছা আবার বলছি in June 2020 the number of people employed was 153.79 million and the labor force was 153 বললাম এখানে বললাম labor force the labor force was 163 million full stop full stop then if the working age population is if the working age population is 237 if the working age population is 237.7 million if the working age population is 237.7 million then find out this three terms এটার সাথে আরেকটা অ্যাড হবে আমি সেটাও আসছি এই যে তিনটা টার্ম then find out প্রথমে লেখেন হচ্ছে unemployment rate তারপরে লেখেন হচ্ছে employment rate তারপরে লেখেন হচ্ছে employment to population ratio then labor force participation rate অর্থাৎ এখানে unemployment রেটটা ছিল এটার সাথে হচ্ছে employment রেটটা আমরা ফাইন্ড আউট করব দুটেই বের করব আর employment to population ratio তার সাথে হচ্ছে labor force participation rate তাহলে আবারও বলছি in June 2020 ধরেন এটা বাংলাদেশি বেসিসে এক্সাম্পল দিয়েছি the number of people employed was 153.79 বলেছিলাম most probably 79 million then বলেছিলাম the labor force was 163 million full stop তারপরে বলেছি if the working age population is 237.7 million then find out the employment to population ratio and labor force participation rate আমি এই ধরনের ম্যাথস obviously দিব যেখানে এরকম কিছু ইনফরমেশন দেওয়া থাকবে এবং সেখান থেকে এই যে লেবার মার্কেট যে ইন্ডিকেটরস গুলো আছে এগুলো আমাদের বের করতে হবে আচ্ছা সবাই একটু লেখেন লেখা কি হয়েছে জি ম্যাম লিখছি আরেকবার রিপিট করব লিখছি ম্যাম ম্যাম জি বলেন ম্যাম the unemployment rate employment rate ওই একটা ইনক্লুডেড না এমপ্লয়মেন্ট রেটটা না ইনক্লুডেড তিন মানে এমপ্লয়মেন্ট রেট আনএমপ্লয়মেন্ট রেট তো এখানে দেওয়াই আছে এরপরে সেকেন্ড আমরা যেটা ফাইন্ড আউট করব সেটা হচ্ছে এমপ্লয়মেন্ট রেট দেন থার্ডে ফাইন্ড আউট করব হচ্ছে হ্যাঁ এমপ্লয়মেন্ট টু পপুলেশন রেশিও দেন হচ্ছে লেবার ফোর্স পার্টিসিপেশন রেট যা ইনফরমেশন আছে তা দিয়ে আমরা সবগুলোই বের করতে পারবো ঠিক আছে এটা কি ম্যাথ ম্যাম হ্যাঁ এটা ম্যাথস মাত্র তিন আপনার প্রশ্ন হতে পারে ম্যাডাম মাত্র তিনটা ইনফরমেশন থেকে সব বের করতে পারবো হ্যাঁ মজার ব্যাপার হচ্ছে এই তিনটা ইনফরমেশন থেকে সবকিছু বের করা সম্ভব ম্যাম ম্যাথে কি ম্যাম এই যে ম্যাথটা যে ম্যাম বললেন এটা কি ম্যাম তিনটা কাজ করব না চারটা চারটা কাজ করব ম্যাম ঠিক যে আছে ম্যাম আনএমপ্লয়মেন্ট রেট যেটা বলছি এটার সাথে এমপ্লয়মেন্ট রেটটাও বের করব জি ম্যাম আমরা তো আনএমপ্লয়মেন্ট থেকে এমপ্লয়মেন্টটাকেও মানে রিলেটেড করে নিলাম সো ওইটাও আমরা হচ্ছে এখান থেকে বের করে নিতে পারবো ওকে সো আমরা তাহলে ম্যাথসটাতে চলে যাই এটা খুবই ইজি ম্যাথস কিন্তু মানে এটাই তো স্টুডেন্টের খুব অবাক হয় যে এখানে হচ্ছে কি মাত্র তিনটা ইনফরমেশন দেওয়া এখান থেকে আসলে আদৌ পসিবল কিনা আমাদের পক্ষে সবকিছু বের করা বাট মজার ব্যাপার হচ্ছে কি এই তিনটা ইনফরমেশন থেকে সবকিছু বের করে ফেলা পসিবল তো আমরা একটু দেখি আমাদের কি কি দেওয়া ছিল তো আমাদের প্রথমে দেওয়া ছিল হচ্ছে নাম্বার অফ পিপল number of people employed সেটা দেওয়া ছিল so number of people employed এটা সংখ্যা কত ছিল 153.79 বলেছি না 57 বলেছিলাম 59 বলেছিলাম না 57 বলেছিলাম ম্যাম 79 79 ম্যাম 79
79 বলেছিলাম, জি ম্যাম 79। 153.79। ওকে জি ম্যাম। ওকে, আমি ভুল বলতেই পারি, মানে আমার মনে নাই থাকতে পারে। আচ্ছা, তারপরে আমরা বলেছিলাম হচ্ছে কি লেবার ফোর্সের কথাটা বলেছিলাম। সো লেবার ফোর্সে যখন যাচ্ছিলাম, লেবার ফোর্সে আমার এখানে ছিল হচ্ছে 163 মিলিয়ন। দেন আমার হচ্ছে গিয়ে ওয়ার্কিং এজ পপুলেশন যেটাকে বলছিলাম, ওয়ার্কিং এজ পপুলেশন এটা আসলো হচ্ছে গিয়ে 237.7 মিলিয়ন। ওকে, সো দেন আমাকে তিনটা জিনিস বের করতে হবে। তো আমি প্রথমে বের করছি হচ্ছে আনএমপ্লয়মেন্ট রেট যেটা, সেটা। এখন আমি করছি বলে আপনারা নিজেরা করবেন না সেটা না, আপনারা নিজেরাই করবেন, জাস্ট আমি আপনাদের কাছ থেকে জানবো। আচ্ছা, আমি এখানে ফর্মুলাটা লিখছি না, এই ম্যাথসটা আসলে আপনাকে কিন্তু ফর্মুলা লিখতে হবে প্রত্যেকটার সাথে। সো আনএমপ্লয়মেন্ট রেটের ফর্মুলা কি হবে, আমি ফর্মুলা লিখতে যাচ্ছি না, বিকজ আমার এখানে ফর্মুলা টাইপ করা ডিফিকাল্ট। সো আনএমপ্লয়মেন্ট রেটের ফর্মুলা বের করা মানে হচ্ছে রিলেটেড টার্ম উইল বি ডিভাইডেড বাই টোটাল টার্ম ইনটু 100। সেখানে রিলেটেড টার্ম হচ্ছে আনএমপ্লয়েড পিপল, নাম্বার অফ পিপল আনএমপ্লয়েড ডিভাইডেড বাই লেবার ফোর্স ইনটু 100। এখন এখানে একটা ঝামেলা আছে, আমি যদিও এটা আগে লিখেছি এটার জন্য। এখানে কি নাম্বার অফ পিপল আনএমপ্লয়েড দেওয়া আছে ইনফরমেশনে? মোহাইমেন দেওয়া আছে? জি ম্যাম, ম্যাম বললাম এটা তো বের করব। হ্যাঁ, এটা আমাদের এটা বের বের করে। করব। তো এটা কিভাবে বের করতে পারি দেখেন, লেবার ফোর্স বলতে আমরা কি বুঝতাম? টোটালটা ম্যাম, লেবার ফোর্স বলতে এমপ্লয় বুঝতাম এবং এমপ্লয়েড আর আনএমপ্লয়েড আনএমপ্লয়েড দুইটারই জন্য। সাম করা, বুঝি না? তাহলে জি ম্যাম। দেখেন এমপ্লয়েড এর কত সংখ্যা বলেই দিয়েছে, লেবার ফোর্সের সংখ্যা বলে দিয়েছে, তাহলে ওখান থেকে আমরা ইজিলি নাম্বার অফ পিপল আনএমপ্লয়েড বের করে ফেলতে পারি না? জি ম্যাম। এই যে লেবার ফোর্স ম্যাম থেকে কি আবার বুঝে, ফর্মুলাটা ম্যাম কোথায় লিখবো? ফর্মুলাটাই যে এমপ্লয়মেন্ট রেট যখন মানে প্রত্যেকটা রিলেট যেটা আমি ফাইন্ড আউট করতে বলেছি ওগুলো যখন লিখবো তখন রেট মানে ফর্মুলাটা লিখে নেব। সো আমি যখন নাম্বার অফ পিপল এমপ্লয়েড এটা বের করতে, আনএমপ্লয়েড এটা সংখ্যা আমাকে বের করতে হবে, যেহেতু আমার ম্যাথসটা করার সময় হচ্ছে গিয়ে এই টার্মটা আসছে। সো নাম্বার অফ পিপল আনএমপ্লয়েড কি, আবারও বলছি লেবার ফোর্স বলতে বুঝেছে সাম অফ এমপ্লয়েড আর আনএমপ্লয়েড। তো লেবার ফোর্সও দেওয়া আছে, এমপ্লয়েডও দেওয়া আছে। তো তাহলে লেবার ফোর্স থেকে যদি এমপ্লয়েডটা মাইনাস করি তাহলে নাম্বার অফ পিপল আনএমপ্লয়েড চলে আসে। তো এটা হচ্ছে কি এরকম হবে যে লেবার ফোর্স থেকে আমার হচ্ছে গিয়ে এমপ্লয়মেন্টটা মাইনাস করতে হবে। সো সেখান থেকে আমি কিন্তু হচ্ছে গিয়ে নাম্বার অফ পিপল আনএমপ্লয়েড সেটা বের করে ফেলতে পারবো। সো এখানে 163 থেকে 159.79 এটা মাইনাস করতে হবে। তো কত আসে এটার অ্যান্সার? ম্যাম 9.21। 9.21, ঠিক আছে, মিলিয়ন। সো এটা হচ্ছে গিয়ে নাম্বার অফ পিপল আনএমপ্লয়েড। আচ্ছা, মোহাইমেন প্রশ্ন করলো ম্যাডাম ফর্মুলাটা কোথায় লিখবো? ফর্মুলাটা লিখবো এসে যেমন দেখেন এই যে আনএমপ্লয়মেন্ট রেটের নাম, এটা ফাইন্ড আউট করছি না, এখানে ফর্মুলাটা লিখতে হবে, এটা আমি লিখবো না। সো এই জায়গায় কিন্তু আপনারা ফর্মুলা লিখবেন। সো আনএমপ্লয়মেন্ট রেটটা হবে এরকম যে নাম্বার অফ পিপল unemployed divided by labor force into 100. So number of people unemployed আমরা এটা অলরেডি বের করে নিলাম, 9.21 divided by labor force এর সংখ্যা হচ্ছে গিয়ে 163 মিলিয়ন। এটা then এই total term that will be multiplied by 100. So এটার অ্যান্সার কত আসে?
আচ্ছা, এটার অ্যান্সার কত আসে? 5.63%. 5.63 এতটুকুই আসে। হ্যাঁ, 57 না, তাহলে 64 ধরে নিলাম রাউন্ড ফিগার হিসেবে। সো তাহলে আমরা দেখতে পেলাম হচ্ছে আনএমপ্লয়মেন্ট রেট হচ্ছে গিয়ে 5.64%। এরপরে চলে যে এমপ্লয়মেন্ট রেটটা বের করে, সেকেন্ড টাইম বের করেছিলাম হচ্ছে গিয়ে এমপ্লয়মেন্ট রেটটা বের করব। So employment rate যখন বের করব, same thing, to related term will be divided by total term multiplied by 100. So here the related term is number of people employed, so which was ম্যাম এই এমপ্লয়মেন্ট রেট লেখার ক্ষেত্রে কি ফর্মুলা লিখবো না? হ্যাঁ, সবগুলোর ক্ষেত্রেই ফর্মুলা লিখতে হবে। ফর্মুলাগুলো লিখছি না, কিন্তু আপনারা লিখবেন যখন বুঝছি, ম্যাথস মানে করবেন। ওইটাই। জি। Then total termটা হচ্ছে labor force which is 163 million. Then it will be multiplied, the total term will be multiplied by 100. So এখানে answer আসবে 94%, 94 না 93, 94%. 94 point something, কত আসে দেখেন তো? 34। আচ্ছা, এটা হচ্ছে কি আমি না মাইনাস করছিলাম, বিকজ এখানে একটা শর্টকাট আছে। সবসময় এমপ্লয়মেন্ট আর আনএমপ্লয়মেন্ট এই দুইটা সাম আপ করলে কিন্তু 100% হবে, বিকজ এই যে লেবার ফোর্সে কিছু পোর্শন আনএমপ্লয়মেন্টে যাবে, কিছু পোর্শন এমপ্লয়মেন্টে যাবে। তো যেহেতু আনএমপ্লয়মেন্ট অলরেডি 5% অলমোস্ট 6% বের করে নিয়েছি, তার মানে কিন্তু এমপ্লয়মেন্ট রেটটা এই যে 94% হওয়ার কথা। তাহলে দেখেন তো ইকোনমিটা ভালো আছে না খারাপ আছে? দেখে কিন্তু বুঝতে পারছি যে ইন্ডিকেটর কি বলছে। দেখেন আমরা কিন্তু ইকোনমি সম্পর্কে কিচ্ছু জানি না, এই যে ম্যাক্রো ইকোনমিক ইন্ডিকেটর গুলো কাজ শিখি এখন। এই যে দেখেন আমি ওই জানিও না এটা কোন দেশ, সেটা হয়তো বাংলাদেশ হতে পারে, পপুলেশন মানে এই পপুলেশন সাইজ সেটাই বলছে। সো এটা যদি বাংলাদেশ হয়, চিন্তা করে দেখেন, মানে 23 কোটি মানুষ হচ্ছে পপুলেশনে আছে, ওয়ার্কিং এজ পপুলেশনে, তো 23 কোটি সামথিং এরকমই। তো সো সেই ক্ষেত্রে দেখেন যে এই 23 কোটি মানুষের মধ্যে, 23 কোটি বাদই দিই, লেবার ফোর্স আছে হচ্ছে 16 কোটি। এই 16 কোটি মানুষের মধ্যে 94%, মানে একটা বড় সংখ্যার মানুষ হচ্ছে এমপ্লয়েড, মানে তারা কাজ পাচ্ছে। তার মানে কি তারা মানে তাদের স্যালারি আছে, সো দে ইন এ গুড পজিশন। আর মাত্র 6% মানুষ যাদের কাজ নাই। বুঝতে পারছেন তাহলে কি ইকোনমিটা ভালো সিচুয়েশনে আছে না? তো এইভাবে দেখা যাবে যে আপনারা যদি একজন পলিসি মেকার হিসেবে কাজ করেন যে কোনো সেক্টরেরই, এই তখন এই যে এইসব রেট টেট গুলো নিয়ে কাজ করতে হচ্ছে, তখন এই ইন্ডিকেটর গুলো থেকে আপনাদের ইনস্ট্যান্ট ডিসিশন মেকিং আছে। যেমন এই দেশের জন্য এখন যদি আমি কাজ করতে যাই, তাহলে তো অলরেডি দেখবো যে এমপ্লয়মেন্ট রেটটা তো ভালোই আছে, তাহলে আমি কি করব? আমি কিন্তু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ারের জন্য কাজ করবো, বিকজ তখন আমি দেখবো যে ওদের সোশ্যাল সিকিউরিটি আছে কিনা, দেন হচ্ছে কি ইনফ্রাস্ট্রাকচার আর কোনো ডেভেলপমেন্ট লাগবে কিনা, যাতে এটা 100% হয়ে যায়, এরকম কিন্তু আমি চিন্তা করবো। আচ্ছা, লাস্ট আমি এই আরেকটা নাম, সিচুয়েশনটাতে কি বাংলাদেশ আছে এখন না? বাংলাদেশের সিচুয়েশন এতটা ভালো না, কিন্তু আমি কিন্তু ওটাই বলছিলাম যে নন ইনস্টিটিউশনাল অনেকগুলো জব, আমি ফিমেল ওয়ার্কারদের কাজটাকে ইনক্লুড না করলে, যে আমি বললাম যে ছোট জব গুলো যেগুলো ধরেন আমরা অ্যাজ এ ওই যে যেটা বলছিলাম যে আমরা অনেকে টিউশন করাই, দেন আমরা ছোট ছোট অনলাইন শপ চালাই, দেন হচ্ছে আমরা এই যে যেমন আমরা অনেকেই আছি যে পাঠাও এর সাথে কাজ করছি বা পার্সেল ডেলিভারি দিয়েছি, দুই একটা স্টুডেন্ট, আমি কাজগুলোকে খুবই হ্যাটস অফ করি, বিকজ তারা তো বসে নাই, অ্যাটলিস্ট ওই সময়টাকে কাজে লাগাচ্ছে। তো এই যে কাজ করছে, বা অনেকে আছে না যে একদম ফ্রিল্যান্সার হিসেবে কাজ করছে, যে ধরেন অর্ডার পাচ্ছে তখন কাজ করছে, এরকম যদি কাজগুলোকে আমি এখানে অ্যাড করতে পারি, ইন দ্যাট কেসেস বাংলাদেশে কিন্তু আনএমপ্লয়মেন্ট রেট আসলেই অনেক লো। সবাই কিছু না কিছু কাজ করছে, কোনো না কোনো সোর্স থেকে কিছু হলেও আর্ন করছে, তো এই জন্যই বলছে যে আনএমপ্লয়মেন্ট রেটটা কিন্তু বেশ লো। আচ্ছা, আমি লাস্ট আর একটা বের করবো, সেটা হচ্ছে গিয়ে লেবার ফোর্স পার্টিসিপেশন রেট, এটা বের করতে চাচ্ছিলাম। সো এই যে এমপ্লয়মেন্ট টু মানে লেবার, আমি কোনটা বের করবো আর একটু দেখে নিই। সো এখানে অনেকগুলো ছিল, তা আমি হয়তো লেবার ফোর্স পার্টিসিপেশন রেটটা বের করে নিয়েছি, যে লেবার ফোর্সটা কি পার্টিসিপেশন রেটটা কিভাবে করছে ওটা বের করছি। তো লেবার ফোর্স পার্টিসিপেশন রেট বের করার জন্য
আমরা লেবার ফোর্স পার্টিসিপেশন রেটটা বের করছি। তো লেবার ফোর্স পার্টিসিপেশন রেটে কি হচ্ছিল, আমি বলছিলাম যে যাই বের করি না কেন সেক্ষেত্রে রিলেটিভ টার্ম উইল বি ডিভাইডেড বাই টোটাল টার্ম মাল্টিপ্লাইড বাই 100. So এখানে labor force, that means labor force is a related term. So here the labor force is 163 million. That will be divided by total term. So labor force টাকে যখন আমরা নিই তখন তো সে সরাসরি আসে কি ওয়ার্কিং এজ পপুলেশন থেকে। So আমার এখানে ওয়ার্কিং এজ পপুলেশন দেওয়া আছে 279.7. আচ্ছা, এখানে একটা আর্গুমেন্ট আসে, সেটা হচ্ছে ম্যাডাম এখানে পপুলেশনটা কেন আমরা নিলাম না? পপুলেশনের সবাই কিন্তু ওয়ার্কিং এজ এর মধ্যে থাকে না, এই কারণে আমি টোটাল পপুলেশনটাকে নিতাম না। যদি আমাকে এখানে বলতো লেবার ফোর্স পার্টিসিপেশন রেট ফর পপুলেশন, তখন আমি টোটাল পপুলেশনটাকে নিতাম। যেহেতু লেবার জাস্ট বলেছে লেবার ফোর্স পার্টিসিপেশন রেট বের করতে, মানে ওয়ার্কিং এজ পপুলেশন থেকে কত পার্সেন্ট মানুষ কাজ করতে চাচ্ছে সেটা বের করতে হচ্ছে। তো এই কারণে আমরা এটাকে ওয়ার্কিং এজ পপুলেশনটা দিয়ে ডিভাইডেড করছি, টোটাল টাইম হিসেবে ওয়ার্কিং এজটা নিয়ে আসি, ঠিক আছে? So then it will be multiplied by 100. এখন এই রেশিওটা বলেন। 68.57. 68.57. এটা কিন্তু একটা অ্যালার্মিং ইন্ডিকেটর। এটা দেখেন অনেক মানুষ কাজ করতে চাচ্ছে না, মানে একটা বড় পোর্শনের মানুষ যারা আমরা যেটা বলি যাদের হিউম্যান ক্যাপিটাল আছে, যদি বাংলাদেশের বেসিসেই বলি, তারা কিন্তু কি হচ্ছে যে তারা কাজ করতে চাচ্ছে না, তারা লেজি, তারা বসে থাকছে। তো এখন কিন্তু ইন্ডিকেটর দেখাচ্ছে যেটা আসলে ইউএস এর ইন্ডিকেটর। সেই ইউএস এর অনেক মানুষ আছে যে তারা অ্যাকচুয়ালি এত সোশ্যাল সিকিউরিটি পায়, যে আমি প্রথমে এই ইন্ডিকেটর দেখবো যে আরে আমার তো এমপ্লয়মেন্ট রেট খুব ভালো, তাহলে সোশ্যাল সিকিউরিটি দেওয়া শুরু করো। মানে ওদের দেখা যায় যে বেকার ভাতা পায়, তারপরে মেডিকেল অ্যালাওয়েন্স পায় গভর্নমেন্ট থেকে, হাউস রেন্ট পায়, রেশন পায়। তো এরকম অনেক বেনিফিটস দেখা যাচ্ছে। আমি বাসায় বসে থাকলেও দেখা যাবে যে আমি সপ্তাহ শেষে কিছু টাকা পাবো, তারপরে কিছু খাবার পাবো, বাসাটা অনেক ক্ষেত্রে ফ্রি হোম দেয়, যারা আনএমপ্লয়েড হয় তাদেরকে হোমলেস থাকে না, তারা বাসা পায়। তারপরে দেখা যাচ্ছে আমার অসুখ হলে আমি চিকিৎসা পাবো ফ্রি। তাহলে আমার আর কি দরকার, আমার তো কিছুই দরকার নেই। আমি কাজ এটা করতে চাই। বাংলাদেশে দিলে কেউ কাজ কাম করবে। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, এটা কিন্তু ট্রু। দেখা যাবে যদি এরকম হয় যে আমরা জানি যে আমি কিছু কাজ না করে আমি বেকার ভাতা পাবো, ওরে বাবা, তাহলে আর মানুষজন কাজ করে। ইউএসএ তে এটা হচ্ছে, ইটস ট্রু। এই জন্যই আমি বললাম যে এখন কিন্তু ইন্ডিকেটর বলছে এটা ইউএস এর ইন্ডিকেটর। সো সেখানে কিন্তু যে এরকম তখন আমি যখন পলিসি মেকিং এ যাবো, আমি দেখবো যে লেবার ফোর্স পার্টিসিপেশন রেট কিরকম। তো তখন আমাকে কি করবে, হ্যাঁ আমি অবশ্যই এমন কোনো পলিসি নিব যে কারণে আমার লেবার ফোর্স পার্টিসিপেশন রেটটা বাড়ে। এটাই হচ্ছে বিষয়। আপনি বললেন যে ম্যাডাম এগুলো হয়, হ্যাঁ অবশ্যই পলিসি মেকিং এর ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু ইন্ডিকেটর গুলো নিয়ে কাজ করি। এবং যেমন আমরা লাস্ট ক্লাসে হচ্ছে গিয়ে আপনার ইয়াটা নিয়ে কাজ করছিলাম, যে যেখানে হচ্ছে গিয়ে আমাদের ইয়াটা ছিল, ওটাকে সরি আমি যেটাকে বলছিলাম যে আমাদের হচ্ছে গিয়ে জিডিপি জিএনপি নিয়ে বলছিলাম। সো আমরা কিন্তু জিডিপি ক্যালকুলেশনটা কিন্তু যখন করি এই ধরনের ইন্ডিকেটর গুলো কিন্তু নিয়ে কাজ করি, যে আমার তখন যখন আমি কোন সেক্টরে আসলে ইনভেস্টমেন্টটাতে যাব, মানে বা কোন সেক্টরে আমি ফোকাস করব, এই ধরনের ডিসিশন গুলো আসতে গেলে কিন্তু আমরা অবশ্যই এই ইন্ডিকেটর গুলো নিয়ে কাজ করে থাকি। সো দোজ আর দা কি পয়েন্টস যেখান থেকে আমরা হচ্ছে লেবার মার্কেটের অবস্থা বের করব এবং এটার ইউজেসটা কি সেটাও কিন্তু আমরা জেনে গেলাম। এখন দেখেন, ওই যে আমরা বিজনেস ম্যাথ পড়ে আসি, বেসিক ম্যাথ পড়ে আসছি, অনেক স্টুডেন্ট আমাকে প্রশ্ন করে ম্যাডাম এগুলো শিখে কি করবে, যে এইখানে যদি এই সব রেশিও টেশিও বের করা না শিখতেন, এই যে আমি এগুলো বলছি এখন আপনাদের কাছে ইজি মনে হচ্ছে, বিকজ আমরা কিন্তু ওইখানেও আমরা এই ধরনের টার্ম শিখেছি, যে রেশিও বের করে, কখন রেট কিভাবে বের করে, এগুলো যদি শিখে আসছি এই কারণে আমাদের কাছে কিন্তু ইজি মনে হচ্ছে। তখন না শিখতাম তাহলে ঝামেলাগুলো হতো। আচ্ছা, ফাতিন নূর কে হ্যান্ড রেজ করেছেন, বলেন। ম্যাম লেট হবে ক্লাসটা শেষ হতে, আমি হচ্ছে একটু ডক্টরের কাছে যাব। তো আমি আজকে 10টা পর্যন্তই নিব, দ্যাটস ইট, মানে আরো 10 মিনিটস নিব ক্লাস। ম্যাম হচ্ছে একটু ডক্টরের কাছে যাব, তো আপনি লিভ নিতে পারেন, হ্যাঁ আপনি লিভ নিতে পারেন। আচ্ছা, বাকিদের Thank উদ্দেশ্যে বলবো একটু চ্যাট বক্সে নেম এন্ড আইডিটা লিখে নিতে, ম্যানুয়ালি অ্যাটেন্ডেন্সটা আজকে নিব না, চ্যাট বক্সে নেম এন্ড আইডিটা লিখে দেন। ওকে, সো চলে যাই। এরপরে হচ্ছে গিয়ে আমরা চলে যাব হচ্ছে গিয়ে যে আদার্স ডেফিনেশন অফ আনএমপ্লয়মেন্ট। আমরা আনএমপ্লয়মেন্টের মানে আরো কোনো কারণে দেখা যায় যে আনএমপ্লয়মেন্ট রেটটা বাড়ে। দেখা যাবে যে বাংলাদেশের জন্য যদি আমি এখন হিসেব করি,
দেখা যাবে যে বাংলাদেশে আনএমপ্লয়মেন্ট রেটটা তেমন একটা হাই না, কিন্তু যদি আমি রোহিঙ্গাদের হিসেবে চলে আসি তখন দেখা যাবে যে আনএমপ্লয়মেন্ট রেটটা কিন্তু হাই হয়ে যায়। তো এরকম আরো কিছু কারণে আনএমপ্লয়মেন্ট রেটটা হাই হবে, সেটা রিজন হচ্ছে গিয়ে যখন মাইগ্রেন্টের সংখ্যা বা ইমিগ্রেন্টের সংখ্যা বাড়তে থাকবে, এই কারণে অনেক দেশে দেখা যায় যে এক্সপেকটেশনের তুলনায় কিন্তু আনএমপ্লয়মেন্ট রেটটা বেড়ে যায়। আর যে যখন লেবার ফোর্স পার্টিসিপেশন রেটটা কমে আসে তখনও কিন্তু হচ্ছে গিয়ে আনএমপ্লয়মেন্ট রেটটা বেড়ে যায়, দেখা যায় মানুষজন কাজই করতে চাচ্ছে না। সো এই কারণে কিন্তু এই সিচুয়েশনটা অ্যারাইজ হয়। ওকে, এরপরে আমরা চলে যাব হচ্ছে কি টাইপস অফ আনএমপ্লয়মেন্ট। এটা দিয়ে আসলে আজকে আমরা শেষ করে ফেলবো। সেটা হচ্ছে গিয়ে আমরা আনএমপ্লয়মেন্ট রেটের মধ্যে পাবো হচ্ছে কি 4 টাইপস অফ আনএমপ্লয়মেন্ট, আমরা সেটা পাবো এবং সেটা দিয়ে আজকে ক্লাসটা শেষ হবে। আচ্ছা, ক্লাস শেষ হওয়ার আগে যেহেতু এখনো সবাই আছেন এখানে একটু আর একটা বিষয় আলোচনা করে নিই। Most probably this is not our last class before the midterm examination. আমি স্যাটারডে বা সানডে, যেহেতু আপনাদের একটা মানডেতে আমি আপনাদের ক্লাস পাবো, তো ওই দিন হচ্ছে গিয়ে আমি মেইনলি ওই দিন ওই ক্লাসটা শেষে হয়তো আমি আপনাদের অ্যাসাইনমেন্টটা দিব, মিডটার্ম অ্যাসাইনমেন্ট, বা এর আগেও দিয়ে দিতে পারি। তো মিডটার্ম অ্যাসাইনমেন্টটা দিব, মিডটার্ম অ্যাসাইনমেন্ট আর ফাইনালের ভাইভাতে একই রকম ছোট ছোট প্রশ্ন করব। এবং যেহেতু এখান থেকে আমার ম্যাথমেটিক্যাল কোশ্চেন করার কিছু সুযোগ আছে, এই যে লেবার ফোর্স পার্টিসিপেশন রেট এগুলো বের করতে দেওয়ার সুযোগ আছে, আমি কিন্তু দেখা যাবে যে হোয়াইট বোর্ড শেয়ার করব। হোয়াইট বোর্ড শেয়ার করে সেখান থেকে হচ্ছে আপনাকে ম্যাথস করতে দিতে পারি। হ্যাঁ তৌসিফ বলেন। ম্যাম একটা রিভিউ ক্লাস নেওয়া যায়? রিভিউ ক্লাসটা ওইটাই বলছি, ওটা মানডেতে নিব। আমি ওকে জানি যে মানডে আমার ক্লাস পড়বে, হয়তো টুইসডে অফ থাকবে। আপনার মানে আমি এখনো শিওর না, এখন এই ধরনের কোনো ইয়া আসে নাই। আর যদি এমন হয় যে মানডে ওয়েডনেসডে দুইজনই, মানডে টুইসডে দুইজনই অফ দেয়, তাহলে সেক্ষেত্রে আমি আপনাদের একটা মেকআপ ক্লাস নিয়ে নিব, মানে একটা হয়তো এক্সট্রা ক্লাস নিব, সেক্ষেত্রে স্যাটারডে নিয়ে হলেও একটা রিভিউ ক্লাস নিব। তো ম্যাম। ওই ক্লাসে হচ্ছে গিয়ে আমি ওই যে বললাম যে ছোট ছোট প্রশ্ন করব, ওখান থেকেই আসবো। হ্যাঁ বলেন তৌসিফ। ম্যাম আমার না একটু ম্যাথে একটু সমস্যা আছে ম্যাম। লাস্ট ক্লাসে যে ম্যাথ গুলা করিয়েছিলেন না এগুলাতে ম্যাম। বুঝিনি, আর একবার বলবেন। তৌসিফ ম্যাথস বুঝেন নাই এই তো? জি ম্যাম। আপনি কি রেকর্ডেড ভার্সন দেখেও ম্যাথস করতে পারছেন না? না ম্যাম আমার একটু প্রবলেম হচ্ছে। আচ্ছা, আপনি আমাকে একটু পার্সোনালি নক করেন এবং আমাকে এটা জানাবেন যে স্পেসিফিক কোন পার্টটা পারেন না। এখন সবকিছু বুঝেন না এরকম তো। রিয়েল জিডিপি ম্যাম। আচ্ছা আচ্ছা, এখন ওটা আমি তাহলে ক্লাস শেষে স্পেসিফিকলা থেকে ধরে বুঝাই বলবো। ওকে, সো আমরা চলে যাই। আনএমপ্লয়মেন্টটাকে আমরা 4টা ভাগে ভাগ করেছি। একটা হচ্ছে মানে ফ্রিকশনাল, স্ট্রাকচারাল, সাইক্লিক্যাল আর হচ্ছে গিয়ে ন্যাচারাল। সো এই 4 ধরনের আনএমপ্লয়মেন্ট। সো ফ্রিকশনাল যেটাকে আমরা বলছি, এটার নাম আরেকটা আনএমপ্লয়মেন্ট। এটা হচ্ছে মজার বিষয় যে এটা হচ্ছে ফার্স্ট টাইপ অফ আনএমপ্লয়মেন্ট, যেটা সবসময় একটা ইকোনমিতে আনএমপ্লয়মেন্ট থাকে বিকজ অফ দ্য ফ্রিকশনাল আনএমপ্লয়মেন্ট। এখানে যেটা হয় যে যখনই আপনি হচ্ছেন গিয়ে ওই যে বললাম আপনার গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট বা আপনার ডিগ্রি কমপ্লিট, আপনি স্কিলড হলেন, এরপরে আপনি কোনো বেটার জব সার্চ করছেন বা আপনি একটা জবে ছিলেন, সেখান থেকে আপনার আর ভালো লাগছে না, আপনি সেই জবটা ছেড়ে দিলেন, দিয়ে আবার নতুন জবের জন্য সার্চ করছেন। এই যে এই বিষয়গুলো, অর্থাৎ আমরা যখন সার্চিং সিচুয়েশনে থাকি, এই সময় যে আনএমপ্লয়মেন্ট অ্যারাইজ হয় সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে কি ফ্রিকশনাল আনএমপ্লয়মেন্ট। সে ফর এক্সাম্পল আমরা অনেক সময় দেখি না যে অনেকে জব ছেড়ে দিয়ে বলে এই জব করতে ভালো লাগছে না, নতুন একটা জবে যাচ্ছি, তো এই জন্য সে টেম্পোরারি আনএমপ্লয়েড হয়ে যায়, এটাকে আমরা ফ্রিকশনাল আনএমপ্লয়মেন্টের মধ্যে নিব। অনেক সময় দেখি যে আমরা স্টুডেন্টরা, তারা লেবার ফোর্সের ভিতরে আছে, তারা নতুন জব সার্চ করছে, এই সিচুয়েশনটাকেও কিন্তু আমরা ফ্রিকশনাল আনএমপ্লয়মেন্টের মধ্যে নিব। আচ্ছা, স্ট্রাকচারাল আনএমপ্লয়মেন্টটা হচ্ছে গিয়ে এইখানেই একটা এটা হচ্ছে একটু বোঝার বিষয়। এই টাইপের আনএমপ্লয়মেন্টে আমরা দেখবো যে হঠাৎ করে কোনো মার্কেটের একটা চেঞ্জেস আসবে। এই চেঞ্জেস এর আসার কারণে যে এক্সিস্টিং লেবার ডিমান্ড যেটা ছিল, সেই ডিমান্ডটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। এই কারণে যে আনএমপ্লয়মেন্টটা অ্যারাইজ হয় সেটাকে আমরা স্ট্রাকচারাল আনএমপ্লয়মেন্ট বলে থাকি। এটার এক্সাম্পল হিসেবে আমি বলতে পারি যে ধরেন একটা সময় আমাদের দেশে টাইপিস্টদের অনেক ডিমান্ড ছিল, প্রত্যেকটা ফার্মেই দেখবেন যে একজন করে টাইপিস্ট থাকতো, যাতে কাজ ছিল যে টাইপ করা। সময়ের ব্যবধানে এখন এই টাইপ আর করা লাগে না, টাইপটা আমরা নিজেরাই করি। ওয়ার্ড ফাইলে এই যে দেখেন আমি এখন টাইপ করলাম,
করে এটা প্রিন্ট করে নিচ্ছে, আমার কিন্তু কাজ হয়ে যাচ্ছে। সো এই টাইপিস্ট বা আদার্স এগুলো কিন্তু আমরা পাচ্ছি না, মানে আমাদের আর দরকার হচ্ছে না, আমরা নিজেরাই নিজেদের কাজ করে ফেলছি। এই যে মার্কেটে একটা চেঞ্জেস আসছে, যে ল্যাপটপ বা ইলেকট্রনিক ডিভাইসের অনেক বেশি ইউজেস এর কারণে আমাদের কিন্তু আর টাইপিস্ট বা এদের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হচ্ছে না। এই যে চেঞ্জেসটা আসছে, এই চেঞ্জটার কারণে কিছু মানুষ আনএমপ্লয়েড হয়েছে, তারা যে আনস্কিল তা না, কিন্তু তারা স্কিলডই, কিন্তু তাদেরকে আর প্রয়োজন পড়ছে না, এই এক্সিস্টিং মার্কেট ওয়াইজ তাদেরকে আর প্রয়োজন পড়ছে না। সো এই ধরনের চেঞ্জেস এর কারণে যেই আনএমপ্লয়মেন্ট অ্যারাইজেস হচ্ছে সেটাকে আমরা স্ট্রাকচারাল আনএমপ্লয়মেন্ট বলি। যেমন অনেক সময় দেখা যায় যে কিছু কিছু ইন্ডাস্ট্রিতে আমার মেশিন রিপ্লেস করে ফেলে, হিউম্যান এফোর্টটাকে মেশিন রিপ্লেস করে ফেলে, তো তখন যে আনএমপ্লয়মেন্ট অ্যারাইজ হয় সেটাও কিন্তু স্ট্রাকচারাল আনএমপ্লয়মেন্টের মধ্যেই পড়ে। যেমন হচ্ছে গিয়ে আমরা অনেক সময় দেখি যে অটোমোবাইল ইন্ডাস্ট্রি বা হচ্ছে গিয়ে হেভি মেটাল ইন্ডাস্ট্রি গুলোতে ওখানে দেখা যায় যে লেবারদের ইউজেসটা কমিয়ে আমরা কিন্তু মেশিনারিজ দিয়ে এটাকে সাবস্টিটিউট করে ফেলছি। ওইখানে কিন্তু আমার লেবাররা যে কেপাবল না বা আনস্কিল এরকম কিন্তু ঘটনা ঘটেনি, এখানে দেখা যায় যে তারা কেপাবল এনাফ, বাট তাদের ওই সিচুয়েশনের কারণে তারা হচ্ছে গিয়ে তারা জব লুজ করছে এবং মেশিন দিয়ে আমরা কাজ করে ফেলছি। এই যে এই কারণে যে তারা আনএমপ্লয়েড হয়ে গেল, এই সিচুয়েশনটাকে আমরা বলবো হচ্ছে গিয়ে স্ট্রাকচারাল আনএমপ্লয়মেন্ট। ওকে, দেন হচ্ছে গিয়ে সাইক্লিক্যাল আনএমপ্লয়মেন্ট। এটা হচ্ছে গিয়ে যে নামেই বলে দিচ্ছে সাইক্লিক্যাল, অর্থাৎ একটা সাইকেল ধরে আপনি আনএমপ্লয়েড থাকবেন। দেখা যায় যে বছরের একটা নির্দিষ্ট সময়ে আপনার কোনো কাজ থাকে না, অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট ফেজে, ইকোনমির একটা নির্দিষ্ট ফেজে আপনি সবসময় অটো আনএমপ্লয়েড হয়ে যাচ্ছেন। সো এই জিনিসটাকে আমরা বলে থাকি হচ্ছে কি সাইক্লিক্যাল আনএমপ্লয়মেন্ট। যেমন ধরেন আমরা যদি আমাদের ওই যে যেসব লেবাররা ব্রিক মার্কেটে কাজ করে, যে ব্রিক মানে ওই যে ইট বানায়, ইট ভাটায় কাজ করে না, তাদের কথা বলছি। এই ধরনের লেবারদের নিয়ে যদি আপনি কাজ করেন, দেখবেন যে যখন হচ্ছে কি উইন্টার সিজন থাকে বা যখন রেইনি সিজন থাকে, যখন হচ্ছে গিয়ে ইট গুলো শুকানোর কোনো সুযোগ থাকে না, ওই সময় কিন্তু তাদের হাতে কোনো কাজ থাকে না। তো এই জায়গাটাকে আমরা কিন্তু বলে থাকি, মানে এই সময়টাকে আমরা কিন্তু তখন বলি হচ্ছে কি তারা দেখেন তারা আনস্কিলড না, বাট একটা সার্টেন পিরিয়ড অফ টাইমের জন্য তারা আনএমপ্লয়েড হয়ে যাচ্ছে। এই যে বললাম যে ব্রিক গুলো হচ্ছে গিয়ে তাদের তারা ইয়া করছে। তো এই যে সিচুয়েশনটা অ্যারাইজ হলে এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে কি স্ট্রাকচারাল আনএমপ্লয়মেন্ট। এখানে আমি সরি সাইক্লিক্যাল আনএমপ্লয়মেন্ট, যে একটা নির্দিষ্ট টাইমে তারা কিন্তু জবলেস হয়ে যাচ্ছে, এটাকে আমরা বলবো। আচ্ছা, আর ন্যাচারাল আনএমপ্লয়মেন্ট কি, যে যখন একটা ইকোনমিতে এই যে তিনটা বললাম যে ফ্রিকশনাল বা সাইক্লিক্যাল বা স্ট্রাকচারাল যে কোনো একটা আনএমপ্লয়মেন্ট অ্যারাইজ হবে, তখন সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে গিয়ে ন্যাচারাল আনএমপ্লয়মেন্ট। সো তাহলে আমরা 4 ধরনের আনএমপ্লয়মেন্ট সম্পর্কে জানলাম। প্রথমে আসলাম হচ্ছে ফ্রিকশনাল। ফ্রিকশনালে আমরা এটা দেখলাম যে যে ক্ষেত্রে হচ্ছে কি আমরা যে সার্চ করতে থাকি সেই সিচুয়েশনে যে আনএমপ্লয়মেন্ট অ্যারাইজ হচ্ছে সেটাকে আমরা বলছি হচ্ছে কি ফ্রিকশনাল আনএমপ্লয়মেন্ট। এখানে আমরা জবের জন্য সার্চ করছি কিন্তু আমরা সুইটেবল জব পাচ্ছি, এরকম একটা সিচুয়েশন অ্যারাইজ হবে। দেন আমরা পেলাম হচ্ছে গিয়ে স্ট্রাকচারাল, মার্কেট স্ট্রাকচারে একটা চেঞ্জেস আসছে সেই কারণে একটা আনএমপ্লয়মেন্ট অ্যারাইজ হচ্ছে, সেটাকে আমরা স্ট্রাকচারাল আনএমপ্লয়মেন্ট বললাম। দেন আমরা পেলাম হচ্ছে গিয়ে সাইক্লিক্যাল। সাইক্লিক্যালে দেখলাম যে একটা সাইকেল ধরে আমরা কোনো একটা সময়ে আনএমপ্লয়েড হয়ে যাচ্ছি, সেই সিচুয়েশনটাকে আমরা বলছিলাম হচ্ছে সাইক্লিক্যাল আনএমপ্লয়মেন্ট। সো দ্যাটস ইট ফ্রম টুডেস ক্লাস। ইন নেক্সট ক্লাস আমি অ্যাকচুয়ালি একটা রিভিউ ক্লাস নিব, অ্যান্ড হচ্ছে গিয়ে ছোট্ট আর একটা টপিক আমরা চ্যাপ্টার 13-এ আমরা যেটা স্টার্ট করতে চেয়েছিলাম, which was about aggregate demand and aggregate supply. আমার পক্ষে যদি সম্ভব হয় আমি সেটা নিব। নেক্সট ক্লাসে হচ্ছে মিড টার্ম মানে মিড টার্ম ভাইভা সেশন এন্ড আদার্স নিয়ে কথাগুলো বলবো। ঠিক আছে, আর কারো কোনো কোশ্চেন আছে আজকের ক্লাস নিয়ে? ম্যাম জি বলেন মোহাইমেন। ম্যাম এই যে ওই যে আপনি যে বললেন এই যে এই চ্যাপ্টারের থেকে যে ছোট ছোট ম্যাথ, এটা কি ম্যাম ভাইভাতে জিজ্ঞেস করবেন? কারণ আমি আপনাকে ইনফরমেশন গুলো দিয়ে দিলাম, আপনি ক্যালকুলেটর নিয়েই বসবেন, ইনফরমেশন দিয়ে দিলাম, বা আমি আপনাকে প্রশ্ন করলাম যে সাপোজ বাংলাদেশের হচ্ছে গিয়ে লেবার ফোর্স পার্টিসিপেশন রেট হচ্ছে এত%, বললাম আপনাকে, তাহলে এখন আপনি বলেন যে সেক্ষেত্রে আপনি কি বুঝতে পারছেন, এরকম হতে পারে না প্রশ্নটা? হতেই পারে।
তো তো ম্যাম এটার উত্তরটা কিরকম ভাবে, মানে এটা মানে আচ্ছা আপনি পার্সেন্টেজটা বলে দিলেন, কিভাবে আমি এক্সপ্লেইন করব? যেমন আমি এখানে বললাম না যে ধরেন লেবার ফোর্স পার্টিসিপেশন রেট যদি হাই হয়, হুইচ মিন্স আমি কাজ করতে আমার ইন্টারেস্ট আছে, সো যত বেশি লেবার ফোর্স বাড়বে তত তো আমার কাজ করার ইন্টারেস্ট পাবে, সো এটা একটা ভালো সিনারিও, এটাই বলছিলাম। এখন যদি লেবার ফোর্স পার্টিসিপেশন রেট ওইভাবে ভালো না হয়, তার মানে এটা কি, মানে বাংলাদেশের মানুষের কাজ করতে দিতে না, লেজি, এটা তো ব্যাড সাইন, তাই না? আচ্ছা, তো এটার মানে আর কি, এটার যে কি প্রভাবটা পড়তেছে এটা বুঝায় বলতে হবে না? এরকম একটা, বা আমি ম্যাথসটাই করতে দিতে পারি, আমি বললাম যে ম্যাথসটাই করে দেখান, সেরকম আসতে পারে। ঠিক আছে, তাহলে আর কারো কোনো কোশ্চেন আছে? আচ্ছা, তারা কারো মনে হয় কোনো কোশ্চেন নেই, ঠিক আছে। আর তৌসিফ, আপনার যে প্রবলেমটা, এটা আমাকে আমি একটু সময় নিয়ে আপনাকে ধরে বুঝিয়ে দিব, ঠিক আছে? ঠিক আছে, সবাই তাহলে ভালো থাকেন, ইনশাআল্লাহ নেক্সট ক্লাসে দেখা হবে। আসসালামু আলাইকুম। জি ম্যাম, আসসালামু আলাইকুম ম্যাম।